নমস্কার। হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বিশিষ্ট অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গ দিবসে উদযাপনের জন্য। এই দিনটি কেবল একটি প্রশাসনিক ইতিহাস স্মারক নয়, বরং বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বাঙালির আত্মপরিচয় গৌরবময় প্রতীক। প্রথমেই আমি আমাদের সশ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপিকা নন্দিনী সাহুকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। তিনি অ্যামাজন এর বেস্ট সেলিং লেখক, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং ইগনু নিউ দিল্লি স্কুল অফ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রাক্তন অধিকর্তা। পাশাপাশি তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ইংরেজি কবি, সৃজনশীল লেখক এবং সংস্কৃতির গবেষক। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জোড়া স্বর্ণপদক অর্জনের পাশাপাশি অধ্যাপক সাহু ইংরেজি শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণপদক, মাইকেল মধুসূদন একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড, লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ঠাকুর সম্মান, অনারারি ফেলোশিপ ও ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ এথিক্স ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ থেকে অ্যাম্বাসেডর অফ ইটার্নিটি অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হয়েছেন। তার গবেষণা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন সাহিত্য ধারা, সমালোচনা তত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন, হিন্দু ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়ন, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা, বিশ্ব সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা, শিশু সাহিত্য এবং অ্যামাজনের সাহিত্য। May I now respectfully invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Nandini Sahu, to deliver her patron's address and share her valuable thoughts on the significance of Paschim Bongo Divas. We would be honored to hear her reflection on the rich heritage, culture, and intellectual legacy of West Bengal. Madam, please. Thank you so much, Kajoli. Namaskar. I invite our guest speaker for the day, Mr. Ayan Banerjee. And good afternoon to the registrar of the university, the entire faculty, the speaker for the day, Mr. Ayan Banerjee, and the office staff of Hindi University, Kajori and Aman, and the entire faculty, researchers, and students. I congratulate each one of us on Paschim Bongo Divas today. We are celebrating Paschim Bongo Divas with a few important ideas and a few important discourses which will be delivered in the form of a special lecture today by Mr. Ayan Banerjee, who Kajori will introduce very formally. I'm told that Mr. Ayan Banerjee is a writer and a critic in Bengali literature, and he has wide research on cultural heritage and the ideas behind the making of a nation vis-a-vis West Bengal, the making of an ideology and an idea vis-a-vis West Bengal. Today, Ayan Banerjee is going to talk about Shyama Prasad Mukherjee and how he played a very important role, which is very symbolic and discursive in articulating the demand for a separate state of West Bengal. His lecture will be self-explanatory and he is going to talk about that. As far as my ideas and my understanding of the significance of the day as Paschim Bongo Divas, which I have been reading quite a bit. I have come from Delhi. I am in West Bengal since 1 year, and I have been reading quite a bit about the culture, the literature, the language, and I have learned the language Bangla, the writing of the language I have picked as of now. And today's lecture may focus on some important issues and debates related to the selective memory of a people regarding the Paschim Banga Divas. The day talks about political narratives while sidelining Bengal's complex cultural and linguistic plurality for many people. And I think our speaker is going to address that issue today. And then in eastern states of the country, sometimes we tend to go for symbol over substance. The celebration of Paschim Bang Divas, Odisha Divas, Assam Divas, those kind of things. Sometimes what happens is the celebration takes priority over meaningful engagement related to our understanding, our history, our mythology, our folklore, our tribal studies in a particular state, and our in-depth
knowledge system of a particular state. And I hope and expect that today's lecture is going to enlighten us about the creation of a knowledge system vis-a-vis the creation of Paschim Bang Divas and the creation of Paschim Bang itself. And then there are some unanswered questions for us. Who gets to represent Bengal? It is a culture which is very, very plural. It has a culture which is very plural. So who gets to represent Bengal, and who remains heard and who is unheard? Who is the marginal? Who is the subaltern? And how do we give a voice to the subaltern, the marginal in West Bengal through the celebration of days like this and through special lectures delivered by iron kind of good scholars? And in this commemorative discourse, what are the new things, what are the novel and very creative things that we are going to learn, and how after this lecture our understanding of Bengal art, culture, literature and West Bengal would be better than what it was before. I'm looking forward to listening to the speaker very carefully, and I congratulate Kajali and Aman for coordinating this important program. And our registrar is here. I'm sure that he is going to give us some of his important ideas. Kajali, I pass it on to you. And Ayan Banerjee, I invite you on behalf of Hindi University and the entire staff, officers, faculty, scholars, and students of Hindi University. Welcome. Thank you. Kajali, please unmute yourself. Kajali, please unmute yourself. You are mute. Sorry, ma'am. I just thought I unmuted myself. মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে তার অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এবার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় রেজিস্ট্রার মহাশয় শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায়কে তার বক্তব্য রাখার জন্য। সরি, নট সুমন, সুমন ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্য, রাইট, সরি স্যার, সুমন ভট্টাচার্য। অ্যাকচুয়ালি বিশেষ করে আমি এখানে অয়ন বাবুকে আমি বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। উপস্থিত সম্মানিত উপাচার্য মহাশয়, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষাকর্মী, শিক্ষক শিক্ষিকা, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং উপস্থিত সকল শ্রোতাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ 20শে জুন 1926 পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আজকের আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রাক্কালে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় অবিভক্ত বাংলাকে সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চলছিল। এই জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দৃঢ় নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি বাংলার জনগণের স্বার্থ, ভাষা, সংহতি এবং ঐতিহাসিক পরিচয় রক্ষার প্রশ্নে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জনমত ও রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল সমূহকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার পক্ষে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা, বিভিন্ন জাতীয়তার সঙ্গে আলোচনা এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জন্মের পথ সুগম হয়। ইতিহাসবিদদের মতে তার এই উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবদান কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষার
উন্নয়নে অন্যতম প্রবক্তা। অল্প বয়সেই তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন, মোস্ট প্রবাবলি ইন দ্য ইয়ার অফ 1934, এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনার বিকাশে তার অবদান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমরা শুধু একটি প্রশাসনিক সত্তার জন্মকে স্মরণ করি না, আমরা স্মরণ করি সেই সব মানুষের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও দূরদর্শী নেতৃত্বকে, যাদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ তার স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। আসুন এই বিশেষ দিনে আমরা তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং শিক্ষা, মানবিকতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে ধারণ করে একটি উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করি। আসুন শেষে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওড়ার পক্ষ থেকে সকলকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ মাননীয় রেজিস্ট্রার মহাশয়। এবার আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মূল পর্বের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং অধ্যাপক শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্তমান ইতিহাসের বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে মৌলানা আজাদ কলেজের কর্মরত। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তার গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বাংলা ইতিহাসের সংস্কৃতি। অয়ন ভট্টাচার্য মহাশয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু গবেষণা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ এবং সম্পাদিত প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অজানা ইতিহাসের কাহিনী পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। ইতিহাস চর্চাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলার ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি ও সমাজ ইতিহাসকে নিয়ে তার গভীর অনুধ্যান তাকে একজন জনপ্রিয় বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাকে পেয়ে আমরা সত্যি গর্বিত ও আনন্দিত। আমি সশ্রদ্ধায় জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। were created on the basis of language. তো যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গ ক্রিয়েটই হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, তো we have to first understand the history of religion, the history of communalism in Bengal and in India in 20th century. Then we can understand the backdrop of creation of West Bengal in 1947. তো যেটা আমি প্রথমে বললাম যে এই বিংশ শতকের যদি সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, তো আমাকে যেটা প্রথমেই বুঝতে হবে যে মুসলিম লীগের গঠন। মুসলিম লীগ 1906 সালে গঠিত হয় এবং সেটা গঠিত কিন্তু পাকিস্তানে হয়নি, সেটা আমাদের এই বাংলাতেই হয়েছিল। 1906 সালের ডিসেম্বরে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। তো মুসলিম লীগ এর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানে ইট চেঞ্জ দ্য কোর্স অফ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া। কারণ মুসলিম লীগ ছিল প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেটা মানে which was established on the basis of religion, এবং মুসলিম লীগ নামের মধ্যেই ধর্মের নামও রয়েছে। ইট ওয়াজ আনথিঙ্কেবল ইন ইন্ডিয়া যে একটা ধর্মের নামে কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টির নাম। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা বলতে শুরু করে যে কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দুদের পার্টি এবং মুসলিমদের কথা ভাবে না। তো মুসলিম লীগ একমাত্র কংগ্রেসকে মুসলিমদের কথা, ভারতীয় মুসলিমদের কথা ভাবে না। এই সময় কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী এই সময় তারা অনুভব করেন যে আমাদেরও তাহলে একটা কাউন্টার সংগঠন দরকার। তো ইন দ্য রিয়াকশন of creation of Muslim League, Hindu Mahasabha
was found in 1925. এই মুসলিম লীগ আর হিন্দু মহাসভা গঠনের পর এগুলোই কিন্তু আস্তে আস্তে পাকিস্তান গঠন এবং বাংলা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পথ কিন্তু পরিষ্কার করছে। হ্যাঁ, এদের জন্যই কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এই দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলছি। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য, সেটা হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গ গঠনটা বুঝতে গেলে what was the socio-political scenario of Bengal and India during the decade of 1940s that paved the way for creation of West Bengal. তো মূলত যেটা বাংলার মানুষদেরকে খুব প্রভাবিত করেছিল সেটা হচ্ছে 1937-এ বাংলায় হচ্ছে মুসলিম লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। From 1937 to 1947, in these 10 years, Muslim League used to rule Bengal as its oppressed in eastern parts of Bengal where Hindus were in minority. So এই জিনিসটা that concerned Dr. Shyama Prasad Mukhopadhyay, who was the youngest vice chancellor of University of Calcutta at that time period. He was the vice chancellor of University of Calcutta from 1934 to 1938. But when Muslim League came to power in Bengal, they did not renew his vice chancellorship. And Shyama Prasad Mukhopadhyay was concerned about the safety of Bengali Hindus in western parts of Bengal during the rule of Muslim League. So Shyama Prasad Mukhopadhyay, who was actually a non-political person, he first joined Hindu Mahasabha in 1939. সেই সময় হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন Vinayak Damodar Savarkar. Vinayak Damodar Savarkar came to eastern parts of Bengal and he was organizing public rallies in 1939. So Shyama Prasad Mukhopadhyay and Vinayak Damodar Savarkar met each other and Vinayak Damodar Savarkar convinced him to join Hindu Mahasabha. So Shyama Prasad Mukhopadhyay's political career actually it was started in 1939. 1939 এর আগে কিন্তু আমরা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শুধু একজন একাডেমিশিয়ান হিসেবেই পেয়েছিলাম। অত্যন্ত ভালো ছাত্র, অত্যন্ত ভালো পড়াশোনায় এবং শিক্ষাবিদ, তাই একমাত্র শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম 1939-এ মুসলিম লীগ আসার পর তিনি কিন্তু পলিটিক্সে ঢুকলেন এবং তার পলিটিক্সে ঢোকার কোনো দরকার ছিল না। উই অল নো দ্যাট হি ওয়াজ দ্য সান অফ Ashutosh Mukhopadhyay. They were from a very wealthy family. তো তাদের পলিটিক্সে করা যে তাদের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি বা ইত্যাদির কোনো দরকারই ছিল না। কিন্তু তিনি হি জয়েন্ড হিন্দু মহাসভা, হি স্টার্টেড টু ডু অ্যাক্টিভ পলিটিক্স টু সেফগার্ড দ্য ইন্টারেস্ট অফ বেঙ্গলি হিন্দুস ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ মুসলিম লীগ রুল। এরপরে নেক্সট আমরা যে বিষয়টা যাব এবং যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে 1946 আর 1947, কারণ এই দুটো সময় আলোচনা করলেই আমরা এই সময়ের ইতিহাসটা, পশ্চিমবঙ্গ ক্রিয়েশনের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ইতিহাসটা আমরা বুঝতে পারবো। Why today is celebrated as পশ্চিমবঙ্গ দিবস or ওয়েস্ট বেঙ্গল ডে, এটা বুঝতে গেলে আমাদের 1946 আর 1947 এর হিস্ট্রিটা কিন্তু বুঝতে হবে। So in 1946, two incidents shook Bengali Hindu population. কি দুটো ঘটনা? First one was the Great Calcutta killing of August 1946 and then Noakhali genocide of 1946 October. তো কি হলো, প্রথম মুসলিম লীগ তারা ডাক দিল 1946 খ্রিস্টাব্দের 16ই অগস্ট শুক্রবার। তারা বলল দে ওয়ান্টেড টু অবজার্ভ ইট অ্যাজ
আচ্ছা, আমি উপস্থিত সম্মানিত উপাচার্য মহোদয়া এবং আমার সকল সহকর্মীগণ এবং শিক্ষার্থীরা, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সম্পর্কে যে বিষয়টা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে এই 20 তারিখ যে আমরা পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করছি, এই তারিখটার গুরুত্ব কি। আর এই 20 তারিখ, 20শে জুন যে রয়েছে, এই তারিখটায় এমন কি ঘটেছিল যে এই দিনটাতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করছি। তো এই প্রেক্ষাপটটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। 1947 সালে ভারত ও পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছিল। কিছু রাজ্য ছিল ভারতে আর কিছু পাকিস্তানে। কিছু রাজ্য ছিল দেশীয় রাজাদের স্বাধীন রাজ্য, যারা তখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি যে তারা কোন দিকে যোগদান করবে। কিন্তু বাংলার ভবিষ্যৎ তখন যেন খাদের কিনারায় চলছে। সেদিনের বাংলা কোনো সাধারণ দেশীয় রাজ্য ছিল না যে একজন রাজা সই করলেন আর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। বাংলায় তখন নির্বাচিত সরকার, আর সেখানেই ছিল চরম মতানৈক্য। সেই দিনের নেতৃত্বদের একাংশ চাইছিলেন যে বাংলা পাকিস্তানে যাবে, আর অন্যদিকে অনেকের বক্তব্য ছিল যে বাংলা ভারতেই থাকবে। আবার কেউ কেউ স্বপ্ন দেখছিলেন যে বাংলা একটা আলাদা তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। এ মতাবস্থায় 1947-এর 20শে জুন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একত্রিত হন, যেখানে ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায় যে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যার নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান। আর অন্যদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যেটা পশ্চিম অংশ, সেটা একটা অঙ্গরাজ্য হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ। এই 20শে জুন, এই দিনই পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ, এই দুইটা ভৌগোলিক সত্তার জন্ম হয়েছিল। বাংলা ভাগ হওয়াটা নিঃসন্দেহে আমাদের জাতিগত ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একটা ট্র্যাজেডি, বিশেষ করে তাদের কাছে যাদের রাতারাতি ভিটে মাটি থেকে সমূলে উৎপাদিত হয়ে এপারে চলে আসতে হয়েছিল। আমি বলবো যে এই যে অখণ্ড বঙ্গভূমি থেকে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ, এই যে জন্মটা, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর নেপথ্যে কাজ করেছিল সুদীর্ঘ রাজনৈতিক মেরুকরণ, সাংবিধানিক ব্যর্থতা, আর সেই সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার একটা অনিবার্য লড়াই। আর এই মেরুকরণের বীজ পোতা হয়েছিল আরও আগে। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935-এর অধীনে যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা লাগু করা হয়েছিল, যেখানে হিন্দু মুসলিম দুটো কমিউনিটিতে আলাদা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে হিন্দু ভোট দেবে হিন্দুকে আর মুসলমানরা ভোট দেবে মুসলিমকে, যার ফলে রাজনীতি থেকে অসাম্প্রদায়িক মধ্যপন্থার মৃত্যু ঘটেছিল। কারণ হিন্দু নেতার মুসলমান জনগণের কাছে বা মুসলমান নেতার হিন্দু জনগণের কাছে কোনো প্রত্যাশা ছিল না, যে যার স্বার্থ নিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর সেদিনের অখণ্ড বাংলার একটা বড় অংশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরপর 1946 সালে যখন বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন হলো, দেখা গেল যে সংরক্ষিত 117টা মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ একাই 113টা আসনে জয়লাভ করেছে। এরপরে একে ফজলুল হকের মতো যারা কৃষক স্বার্থ ভিত্তিক রাজনীতি করেছিলেন, তারা রাজনীতিতে অপাংতেয় পড়লেন। আর এই ভোট প্রমাণ করেছিল যে বাংলার এই বিশাল অংশের মানুষ ততদিনে পাকিস্তান একটা পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণাকে নিজেদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখানেই অখণ্ড বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল যে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। নির্বাচনে জেতার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করল। তারপর 1946 সালের 16ই আগস্টের সেই বীভৎস দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং তার রেশ ধরেই নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় হওয়া পরিকল্পিত দাঙ্গা, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ন্যূনতম যে ভিতটা ছিল না, সেই ভিতটাকেও নাড়িয়ে দিল। হিন্দু সমাজ
পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় তাদের জীবন, সম্পত্তি, সংস্কৃতি কোনো নিরাপত্তা নেই। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসু ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটা স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব এনেছিলেন। কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা এবং বাংলার কংগ্রেসের একটা বড় অংশ তার তীব্র বিরোধিতা করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুক্তি দেন যে সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অংশ হওয়া বা স্বাধীন থাকার অর্থ হলো অদূর ভবিষ্যতে একটা ভার্চুয়াল পাকিস্তানে পরিণত হওয়া, যেখানে বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই তিনি স্বাধীন ভারতের অংশ হিসেবে বাঙালি হিন্দুদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট আবাসভূমি বা হোমল্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিতে সোচ্চার হন। তবে ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের জন্মের পিছনে শুধু চেনা রাজনৈতিক ন্যারেটিভের বাইরে গিয়ে আরো 3টে আলোচিত এবং গভীর সমীকরণ আমাদের জানা দরকার। আমি বললাম যে 1947-এর ভোটে জনাদেশ ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার যে সেই দিনের 90% মানুষ এই ভোটাভুটিতে কোনো ভোটই দেননি, কারণ 1935-এর আইন মতে ভোটাধিকার ছিল সম্পত্তি, আয়কর এবং শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেই দিনের নির্বাচনে বাংলার 90% গরিব, ভূমিহীন, কৃষক এই মানুষ সেই ভোটে অংশগ্রহণই করেননি, কারণ তাদের ভোটাধিকার ছিল না। বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল মাত্র 10%-এর কম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণী। দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভেটো। শরৎ বসু ও সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নার সম্মতি থাকলেও দিল্লির কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এতে তীব্র আপত্তি জানান। জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আশঙ্কা করেছিলেন সেই স্বাধীন বাংলার শেষ পর্যন্ত ভারতের হাতছাড়া হয়ে পাকিস্তানের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। ফলে কেন্দ্রীয় স্তরের এই কড়া ভেটো অখণ্ড বাংলার সম্ভাবনাকে শুরুতেই নাকচ করে দেয়। আর এক্ষেত্রে তৃতীয় সমীকরণ হচ্ছে পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। এই ভূ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পিছনে কাজ করেছিল একটা বিশাল অর্থনৈতিক রক্ষা কবচ। তৎকালীন বড় বড় পুঁজিপতিরা কোনোভাবেই কলকাতাকে হারাতে চাননি। তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে মুসলিম লীগের অধীনে যদি সরকার গঠিত হয় তাহলে তাদের সম্পত্তি ও ব্যবসা সুরক্ষিত থাকবে না। তাই কলকাতাকে ভারতের মানচিত্রে রাখার জন্য তারাও বিভাজনের পক্ষে প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতাদের ভূ রাজনৈতিক স্বার্থ এবং পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক সমীকরণ, এই 3 শক্তির অভাবনীয় সংযোগেই জন্ম নিয়েছিল আজকের এই পশ্চিমবঙ্গ। আর এই সমস্ত সমীকরণের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েছিল 1947 সালের সেই 20শে জুনের দুপুরে আইনসভার সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে। কিন্তু সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল? সেই ভোটাভুটিতে কিভাবে সিলমোহর পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের এই জন্মলগ্নে? আর কেনই বা এই দিনটাকে ঘিরে এত বিতর্ক? 1947-এর 20শে জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করতে বঙ্গীয় আইনসভায় একটা রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেদিনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন। নিয়ম ছিল যে আইনসভাকে 2 ভাগে ভাগ করে ভোটাভুটি হবে। একটা অংশে থাকবেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা, আর অন্য অংশে থাকবেন অমুসলিম বা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা। এর মধ্যে যে কোনো একটা পক্ষ যদি ভাগের পক্ষে রায় দেয় তবেই বাংলা ভাগ হবে, এবং সেটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন আইনসভার ভেতরে। মোট 3টে ভোটাভুটি হয়েছিল, 2টো নয়। প্রথমে পুরো আইনসভার সমস্ত সদস্যরা একসঙ্গে বসেছিলেন এবং একটা যৌথ অধিবেশন করেছিলেন। সেখানে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোরে 126 বনাম 90 ভোটে 126 বনাম 90 এই ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল যে অখণ্ড বাংলা ভারতের গণপরিষদে যাবে না, তারা যাবে পাকিস্তানের নতুন গণপরিষদে। অর্থাৎ প্রথম রাউন্ডের ফল অনুসারে বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছিল। এরপর নিয়ম অনুযায়ী আইনসভা 2টো ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা কক্ষে বসেছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা যখন আলাদা কক্ষে বসলেন, তারা 106 বনাম 35 ভোটে পরিষ্কার রায় দিলেন যে বাংলা ভাগ করার কোনো দরকার নেই, কোনো প্রয়োজন নেই, পুরো অখণ্ড বাংলাই পাকিস্তানে যাক। এবার হিন্দু ও
অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেবেন যে এবার কি ভাগ করতে চান, এবং এখানেই ইতিহাসের মোড়টা ঘুরে গেল। ভোটের ফলাফল হলো 58 বনাম 21, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনোভাবেই পাকিস্তানের অংশ হতে চান না। তারা প্রদেশটাকে বিভক্ত করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে ঐতিহাসিক রায়দান করেছিলেন। যেহেতু ব্রিটিশদের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো এক পক্ষের সম্মতি যথেষ্ট ছিল, তাই 58 বনাম 21 ভোটের জেরেই চূড়ান্ত শিলমোহর পড়ে গেল যে অখণ্ড বাংলা আর থাকবে না, এবং জন্ম হলো স্বাধীন ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ। আর এই ফলাফলের নেপথ্যে কাণ্ডারি ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি ডক্টর দেবাশিস মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, বিবি কলেজ, আসানসোল। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর ম্যাডাম প্রফেসর নন্দিনী সাউ, হিন্দি ইউনিভার্সিটি। উনি আমাকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি খুব সংক্ষিপ্ত সারে এটা বলার চেষ্টা করছি। আমাদের যে দেশভাগের ইতিহাস আমরা জানি, সেই ইতিহাসটা খুব একটা মধুর ইতিহাস নয়। তো পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নয়। পশ্চিমবঙ্গের যে উত্থান বা সৃষ্টির যে পেছনে তার একটা পৃথক ইতিহাস রয়েছে, সেই ইতিহাসটা সম্পর্কে আমরা একটু জানাবার বোঝার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমে আমরা বলি যে ইতিহাস আর রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না। তো হয়তো এতদিন ধরে রাজনৈতিক কারণে এই ইতিহাসটাকে কিছুটা হলেও চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। তো আমি খুব ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করছি। 1937 সালে যখন এই প্রথম নির্বাচন হচ্ছে, সুহরাওয়ার্দী নেতৃত্বে মুসলিম লীগের শাসন শুরু হচ্ছে বাংলায়। তো তখন থেকে মুসলিম লীগ খুব ভালোভাবেই অনেক আগে থেকে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিল যে কীভাবে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের যে মেনলি অর্থনৈতিকভাবে যে সচ্ছল এরিয়াগুলো, সেগুলোকে কীভাবে যখন দেশ ভাগ হবে সেটা কীভাবে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নিয়ে যেতে পারি। তো এই প্রচেষ্টা অনেককাল ধরেই চলছিল এবং তার প্রতিফলনও আমরা দেখছিলাম বিভিন্ন জায়গায়। এমনকি বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালতে যারা শিক্ষক ছিলেন বা অন্যান্য অফিসার ছিলেন, তাদের কাছ থেকে অপশন নেওয়াও শুরু হয়ে গেছিলো যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে যেতে চায় না বা এখানে ইন্ডিয়াতে থাকতে চায়, এবং এটাও বলা হচ্ছিল যে হাওড়া তো আপনাদের সাথে থাকবে, কলকাতাটাকে অন্যদিকে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। তো এইরকম অবস্থায় আমরা দেখব যে এটা চলছে। সেই অবস্থায় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী তারা ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করছেন যে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ইন্ডিয়ার সাথে রাখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তো তার স্বপ্ন, আবেগ অনেক দিন ধরেই তার নেতৃত্বে হিন্দুদের একত্রিত করার একটা প্রয়াস চলছিল, কারণ উনি দেখছিলেন যে যদি মুসলিমদের একটা পৃথক হোমল্যান্ড হতে পারে, তো হিন্দুদের জন্য কেন আলাদা একটা জায়গা তৈরি করা যাবে না। এর মধ্যে খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে ঘটনাটা হয়েছিল 1946 সালে জিন্নার নেতৃত্বে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। 16 আগস্ট 1946 সালে 16 আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে শুরু হয়েছিল। সেটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ভয়ঙ্কর একটা রায়ট কলকাতা সহ অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। একদিনে কলকাতায় প্রায় 7,500 লোক মারা যায়। মেটিবুরুজ এরিয়া, আমাদের লিচু বাগান যেটা বলা হচ্ছে, সেসব এরিয়া থেকে আরম্ভ করে খিদিরপুর, কলুটালা, কলাবাগান, এসব এরিয়াতে ব্যাপকভাবে এই রায়টটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে যেমন হিন্দুরাও মারা গিয়েছিল, সে অনেক জায়গাতে মুসলিমরাও মারা গিয়েছিল, সেটাকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এই ঘটনাটা ছিল বাঙালি বিদ্বেষজনদের জন্য একটা তাদের যেন চক্ষু উন্মোচন হচ্ছিল। তো এই টাইমে আমরা কি দেখব যে ধীরে ধীরে সবাই বুঝতে শুরু করেছিল যে আমাদের একটা বাঙালি হিন্দুদের জন্য একটা পৃথক জায়গা থাকা দরকার। এই কলকাতা সহ সন্নিহিত অঞ্চল ইনক্লুডিং মালদা, মুর্শিদাবাদ, এগুলো যদি অধুনা পূর্ব পাকিস্তানে সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তাহলে আমাদের অস্তিত্বে একটা সংকট তৈরি হবে। এবং যাদের সাথে হিন্দু মহাসভার রাজনীতির কোনো যোগাযোগ ছিল না, যেমন রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বর দাস জালান, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখরা একত্রিত হয়ে একটা মানুষের মধ্যে একটা জনচেতনা তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। এবং এই টাইমে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে বহু জায়গায় বহু মিটিং, আলোচনা চলছে, যেখানে দাবি উঠছে যে আমাদের হিন্দু বাঙালিদের জন্য একটা পৃথক হোমল্যান্ড, একটা জায়গা তৈরি করতে হবে। আর আমরা যদি এই জনমত তৈরি করতে না পারি তাহলে খুব মুশকিল, কারণ কলকাতা সহ এই জায়গাগুলো পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাবে। ঠিক এই রকমই একটা টাইমে আমরা দেখব যে 1947 সালে
4 এপ্রিল শুক্রবার 3 দিন ধরে তারকেশ্বরে একটা হিন্দু মহাসভার বৃহত্তর কনফারেন্স চলছিল। সেখানে বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন এসেছিল, প্রায় 50,000 ওপর মানুষ যোগদান করেছিলেন, এবং সেখানে যাদের সাথে রাজনীতির সাথে আমি যেটা আগেই বললাম সম্পর্ক নেই সেই সমস্ত মানুষরাও সেখানে যোগদান করেছিলেন, তারা অপিনিয়ন রাখলেন। এবং এইখান থেকেই একদম এই দাবিটা উঠল যে পৃথক হিন্দুদের জন্য একটা হোমল্যান্ড তৈরি করতে হবে। আমরা সুহরাবর্তীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আমরা যাব না, যোগদান করব না, এরকম একটা জায়গা তৈরি করতে হবে। এবং ওই যে আমি বললাম যে রায়ট যেটা হচ্ছিল, সেই রায়টটা ধীরে ধীরে যেমন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তা বহু মানুষ মারা যায়, বহু মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে হয়, মানে হিন্দু ধর্ম চেঞ্জ করে মুসলিম ধর্ম নিতে হয়। এই যে সিচুয়েশনটা চলছিল, সেই সিচুয়েশনটা থেকে বেরিয়ে আসা খুব দরকার ছিল। তো সেই টাইমে এই জন্য জনমত তৈরি করা, অমৃতবাজার পত্রিকা এই টাইমে আমরা দেখব একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়েছিলেন, যার মধ্যে 98.3% লোক বলেছিলেন যে বাংলাকে ভাগ করা দরকার, যে মুসলিম অধ্যুষিত জায়গাগুলো সেগুলো নয় বাংলাদেশের দিকে যাক, পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যাক, বাকি হিন্দু অধ্যুষিত জায়গাগুলো যেন ভারতবর্ষের সাথেই থাকে। তো এই টাইমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির একটা ভীষণ নেতৃত্ব ছিল। প্রায় 76টার ওপর 2-3 মাসের মধ্যে 76টার ওপর মিটিং হয়েছিল, মোর দ্যান 76। সেখানে কংগ্রেসও একই ধরনের বক্তব্য রাখছিল, হিন্দু মহাসভাও একই ধরনের বক্তব্য রাখছিল যে পৃথক হিন্দুদের জন্য হোমল্যান্ড, আমরা যেন এই জিনিসটাকে আমাদের বার করে নিয়ে আসতে হবে। এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেও এই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, ব্রিটিশ সরকারকেও বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল যে এইভাবে যেন তৈরি হয়। ইন দ্য মিন টাইম সুহরাবর্তী যে পরিকল্পনা করছিলেন, সেই পরিকল্পনাটার মধ্যে ছিল যে উনি দেখছেন যে আমরা পৃথক এরকমভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে কলকাতাকে নিতে পারছি না, তো উনি একটা অন্যরকম প্ল্যান করছিলেন, ছলনাময় যেটাকে বলা যেতে পারে। সেই প্ল্যানটা ছিল যে উনি চাইছিলেন যে আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশ তৈরি করি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেশ যেটা ইন্ডিয়ার মধ্যেও থাকবে না, আবার পাকিস্তানও যাবে না। কিন্তু এটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল যে এটা হলে কী হবে, আলটিমেটলি শ্যামাপ্রসাদ যেটা বললেন যে সোভারেন আনডিভাইডেড বেঙ্গল উইল বি ভার্চুয়াল পাকিস্তান। অ্যাকচুয়ালি তারা যে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সাথ দেবে না বা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে না, সেই জিনিসটা আমরা অ্যাসিওর করতে পারি না। তো এই সিচুয়েশন থেকেই অনেক আন্দোলন, অনেক মিটিং মিছিল, ভাইসরয়কে চিঠি, তার সাথে সাথে আমরা কি দেখছি যে আলটিমেটলি 1947 সালের 20 জুন শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটি হচ্ছে এবং ভোটাভুটিতে 58-21 এই ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে যে হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তাব 20 জুন যে হিন্দুদের জন্য পৃথক হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হবে, যারা ইন্ডিয়ার সাথেই থাকবে, যারা ওইদিকে যাবে না। তাহলে এইটা হচ্ছে এই ইতিহাস। মানে শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে হয়তো এই জিনিসটা না হতো না। শ্যামাপ্রসাদ, ওনাকে বলছেন যে শ্যামাপ্রসাদের মাত্র একটা ভোট ছিল, হ্যাঁ একটা ভোটই ছিল, কিন্তু উনি যে ওপিনিয়ন বিল্ড আপ করছিলেন, যে জনমতটা তৈরি করছিলেন, সেইটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সেই জায়গা থেকে শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে হয়তো আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের রূপটা দেখতে পেতাম না। ধন্যবাদ। এখন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করার পূর্বে উপস্থিত সকল অতিথি, শিক্ষক শিক্ষিকা ও সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই উদযাপনে আমাদের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতা আরো সুদৃঢ় করুন। ধন্যবাদ সকলকে। শুভ দিনে কামনা করি।